जो असी पिछले लैक्चर दे विच परिमेय संख्यावां बारे पढ़िया सी कि परिमेय संख्यावां दा जिहड़ा दशमलव विस्तार है वो जा तां शांत जा साडे कोल की हुंदा है अशांत आवर्ती हुंदा है। असी यह भी पढ़िया कि किसी भी दो परिमेय संख्यावां दे विच अनंत रूप विच परिमेय संख्यावां हुंदियां हन। क्या इन्हां तो इलावा भी होर कोई संख्यावां हो सकदियां हन? आओ अज असी अपरिमेय संख्यावां बारे पढ़िए। बच्चों, अपरिमेय संख्यावां ਉਹ संख्यावां ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਿੰਨ रूप P/Q ਦੇ रूप ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 3 ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ अपरिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਨਆਵਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जिमें असी करिया सी कि पाई दा जिहड़ा मुल है वो असी 22/7 लंदे हाँ, पर जिहड़ा पाई दा असल मुल है वो 22/7 नहीं हुंदा, क्योंकि जेकर असी 22/7 दे दशमलव विस्तार बारे गल करिए तां साडे कोल इह अशांत आवर्ती आंदा है। इसे तरह पाई दा जिहड़ा मुल है वह भी 3.14 नहीं हुंदा। असी अप्रोक्सीमेट जिहड़ी पाई दी कीमत है वो 22/7 या 3.14 लैंदे हाँ। बच्चों, एक परिमेय अते अपरिमेय संख्या दा जोड़ या घटाव एक अपरिमेय संख्या ही हुंदी है। जिमें कि साडे कोल वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है ते 2 साडे कोल की है परिमेय संख्या है। जेकर असी इन्हां दा जोड़ करिए तां साडे कोल जिहड़ी वर्गमूल 3 जमा 2 ये जिहड़ी साडे कोल संख्या बनी है ये फिर की है साडे कोल अपरिमेय संख्या है। इसे तरह 5 अते वर्गमूल 7 दा असी अगर घटाव करिए साडे कोल 5 की है एक परिमेय संख्या है ते 7 की है साडे कोल एक अपरिमेय संख्या है। तां इस दा मतलब साडे कोल किसी भी परिमेय ते अपरिमेय संख्या दा जिहड़ा घटाव है वो भी साडे कोल की बनेगा अपरिमेय संख्या ही आंदा है। इसे तरह एक परिमेय अते अपरिमेय परिमेय संख्या सिफर नूं छड्ड के जेकर साडे कोल एक अपरिमेय संख्या होवे ते सिफर नूं छड्ड के कोई भी परिमेय संख्या होवे, अगर असी उहनां दा गुणनफल या भागफल करिए ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ अपरिमेय संख्या प्राप्त ਹੁੰਦੀ है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 की है एक अपरिमेय परिमेय संख्या है, वर्गमूल 3 की है अपरिमेय। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਨਫਲ है 5 वर्गमूल 3 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾप्त ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ अपरिमेय संख्या प्राप्त होई है। इसे तरह वर्गमूल 5/7 यानी कि अगर असी वर्गमूल 5 नूं 7 नाल भाग करते हाँ, हुण उरे वर्गमूल 5 साडे कोल अपरिमेय संख्या है, 7 की है साडे कोल परिमेय संख्या है। इन्हां दा जिहड़ा भागफल है वो की आवेगा हमेशा साडे कोल, हाँ जी बच्चों, साडे कोल हमेशा की आवेगा एक अपरिमेय संख्या ही आवेगा। बच्चों, जेकर असी होर गल करिए कि जेकर असी दो परिमेय संख्यावां नूं जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए या कुछ भी करिए, भाग करिए, तो साडे कोल जिहड़ी संख्या प्राप्त हुंदी है वो जां तां अपरिमेय हो सकती है या परिमेय हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि असी उन्हां दे विच किहड़ा ऑपरेशन लगा रहे हाँ। आओ बच्चों, असी कुछ इहदे सवाल करके देखिए। जिमें साडे कोल है 2 अते 3 दे विचकार एक परिमेय अते एक अपरिमेय संख्या असी प्राप्त करनी है। बच्चों, जेकर हुण असी 2 अते 3 दे विच परिमेय संख्या पता करनी है तां असी की करदे हाँ
कि 2 ਜਮਾ 3 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ जोड़ के बटे 2 कर ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ आ ਜਾਂਦਾ है 5/2 यानी कि 2.5 ਜਿਹੜੀ ਕੀ है ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ परिमेय संख्या है। इसे तरह अगर असी इन्हां दोनों दे विचकार एक अपरिमेय संख्या पता करनी है तो असी की करते हाँ, असी इन्हां दोनों नू गुणा करके इन्हां दा की ले लैंदे हाँ, वर्गमूल ले लैंदे हाँ। तो साडे कोल जिहड़ा आंसर प्राप्त होंदा है वो है वर्गमूल 6 जो कि है एक अपरिमेय संख्या है। इस दा मतलब है कि अगर असी 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ परिमेय संख्या पता करनी सी ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਬਟੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ 2 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ 2.5 आई है वो की है ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ परिमेय संख्या है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अपरिमेय संख्या पता करनी चाहिए ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 2 ਅਤੇ 3 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ वर्गमूल 6 जो कि है साडे कोल एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि तुसी हुण याद रखना है कि असी अगर 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ परिमेय संख्या पता करनी है तो असी उन्हां नूं जोड़ के बटे 2 कर दिता है। जेकर अपरिमेय संख्या पता करनी सी तो असी गुणा करके उसका वर्गमूल ले लिया है। इसे तरह मान लो असी 2 ਅਤੇ 2.5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2 अपरिमेय संख्यावां पता करनियां हन तो असी की करते हाँ, फिर वही पहली अपरिमेय संख्या अगर असी पता करनी है तो असी पहला दी तरह ही इन्हां दोनों दी गुणा करते हाँ ते वर्गमूल ले लैंदे हाँ। तो साडे कोल किन्ना प्राप्त हुंदा है 5 वर्गमूल 5 जो कि है अपरिमेय संख्या है। अगर असी दूजी अपरिमेय संख्या पता करनी है तो असी फिर की करांगे, हुण असी 2 ਅਤੇ वर्गमूल 5 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ वर्गमूल ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਦੂਜੀ अपरिमेय संख्या आ जाएगी। ਇਹਦਾ मतलब अगर ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ अपरिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ वर्गमूल ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਰਗਮੂਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ परिमेय ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ अपरिमेय ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ परिमेय ਤੇ अपरिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਓ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ अपरिमेय संख्या ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ अपरिमेय संख्या है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮਾ ਦੇ वर्गमूल 23 ਹਨ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ वर्गमूल 23 ਹਨ। ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਕਟ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਤੇ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ परिमेय संख्या। यानी कि तुसी ये देख के नहीं कहना भी अगर किसी संख्या दे वर्ग विच वर्गमूल आ गया है तो वो की है अपरिमेय है, तो उसनों पहला हल करके जरूर देखना है। जिद्दां साडे कोल तीजा सवाल साडा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर असी वर्गमूल 36 है, सानू पता है 36 ਦਾ वर्गमूल है ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 ਆਂਦਾ है। 6 की है साडे कोल परिमेय संख्या। इस दा मतलब कि असी उस सवाल नू थोड़ा हल करके देखना है। अगर उस दे विच हल करन तो बाद ਜਿਹੜਾ वर्गमूल है वो हट जाता है तो वो साडे की है परिमेय संख्या, यानी कि ये भी साडे कोल की है परिमेय संख्या है। इसे तरह अगर असी लास्ट चौथे सवाल की गल करिए, इहदे विच साडे कोल 2 की है एक परिमेय संख्या है ते वर्गमूल 7 की है एक अपरिमेय संख्या है। तो इन्हां दा जिहड़ा गुणनफल है वो की होवेगा साडे कोल एक अपरिमेय संख्या। यानी कि असी की करना है, अगर किसी सवाल दे विच सानू ये पूछा गया है कि दिती हुई संख्या परिमेय है
ਜਾਂ अपरिमेय है, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗਮੂਲ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ। ਅਗਰ ਵਰਗਮੂਲ ਫੇਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ अपरिमेय ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਰਿਮੇय ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ अपरिमेय। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, 2 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਰਗਮੂਲ 9/10 ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 9 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਤੇ 100 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ 10, 3/10। ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 4/9 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2/3 ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਗਮੂਲ 25/36 ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 25 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ 5 ਤੇ 36 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ 6। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗਮੂਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ 5ਵੀਂ ਹੈ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਵਰਗਮੂਲ 2 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ अपरिमेय ਸੰਖਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਰਗਮੂਲ 8 ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2, ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ 4 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ 2 ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਵਰਗਮੂਲ 2। ਐਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 5 ਦੀ ਘਾਤ 1/3। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਈ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ अपरिमेय ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ 9 ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਕਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਵਰਗਮੂਲ 2 ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ अपरिमेय ਸੰਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਮੇय ਤੇ अपरिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਘਟਾਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, अपरिमेय ਸੰਖਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹਨ, अपरिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 9/100 ਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.3 ਆਂਦਾ ਹੈ। 4/9 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਮੂਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.6 ਬਾਰ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ। ਤਾਂ 0.6 ਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ 0.6666, ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 5/6 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ 0.83 ਬਾਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 0.833333, ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ 5 6 7 8 9 ਰਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਨਾਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, अपरिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਮੇय ਤੇ अपरिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ P/Q ਦੇ ਰੂਪ, ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Q 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ अपरिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ P/Q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਮੂਲ 2 ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ P/Q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਵਰਗਮੂਲ 8 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
अगर तुसी कहो भी असी वर्गमूल 2 ਦੇ ਨੀਚੇ 1 ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ। नहीं बच्चों, असी किता है कि एक अपरिमेय ਤੇ ਇੱਕ परिमेय संख्यावां ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗਫਲ ਹੈ ਉਹ ਅਗੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, अपरिमेय संख्या। ਇਸ ਲਈ अपरिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਨਆਵਰਤੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ परिमेय ਤੇ अपरिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। आओ असी एक सवाल होर करिए। हरा नीचे लिखे जड़ियां अपरिमेय संख्यावां हन, इन्हां दे हरां दा असी की करना है, परिमेयीकरण करना है। हुण परिमेयीकरण की हुंदा है, असी की करना है, इन्हां दे जिहड़ा हर है उहदे विच वर्गमूल वाली जिहड़ी रकम है उसनूं खत्म करना है। हुण अगर असी इहनूं खत्म करना है ਤਾਂ ਹਟਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ अपरिमेय ਸੰਖਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ अपरिमेय ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਤੇ -1, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੰਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਨੂੰ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਵਰਗਮੂਲ 3, 1 ਨੂੰ ਜਮਾ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਮਾ 1। ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਗਮੂਲ 3 - 1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾ ਹੈ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਜਮਾ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ a - b ਤੇ a ਜਮਾ b ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, a ਦੀ ਘਾਤ 2 ਜਮਾ b ਦੀ ਘਾਤ 2। ਹਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਵਰਗਮੂਲ 3 ਤੇ b ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ ਘਾਤ 2। ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਗਮੂਲ 3, ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਨੂੰ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਘਾਤ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਨੂੰ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਵਰਗਮੂਲ 9, ਵਰਗਮੂਲ 9 ਦਾ ਮਤਲਬ 3। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੀਆਂ अपरिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 3। 1 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਮਤਲਬ 1 ਗੁਣਾ 1, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, 1। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਜਮਾ 1 ਬਟੇ 3 - 2, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 2। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ अपरिमेय ਸੰਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਮੇਯੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬੱਚਿਓ, अपरिमेय ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ठीक है बच्चों, 1 बटे वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6। अगर असी इनू भी हल करके देखिए, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋ अपरिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਰਗਮੂਲ 7 ਜਮਾ ਵਰਗਮੂਲ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। 1 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਸੰਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਰਗਮੂਲ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਰਗਮੂਲ 7, ਇੱਦਾਂ ਹੀ 1 ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਰਗਮੂਲ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਰਗਮੂਲ 6। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, a ਮਾਈਨਸ b ਤੇ a ਜਮਾ b। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, a ਦੀ ਘਾਤ 2, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਗਮੂਲ 7 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਮਾਈਨਸ ਵਰਗਮੂਲ 6 ਦੀ ਘਾਤ 2। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰਗਮੂਲ 7 ਜਮਾ ਵਰਗਮੂਲ 6, ਵਰਗਮੂਲ 7 ਨੂੰ ਵਰਗਮੂਲ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਘਾਤ 2 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਰਗਮੂਲ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 7 ਮਾਈਨਸ 6। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 7 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यानी कि असी अगर किसी भी अपरिमेय संख्या का परिमेयीकरण करना है हर का, तो असी की करना है हर दे विच जिहड़ा भी चिन्ह है वो चिन्ह बदल के अंश ते हर उन्हां दोनों नूं की करानी है, असी गुणा करानी है। आओ असी एक प्लस वाला सवाल लेके चलिए जिस दे विच साडे कोल की होवेगा बच्चों, एक प्लस वाला चिन्ह होवेगा। आओ असी करिए 1 / वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2। हुण इस दे हर दे विच साडे कोल की है प्लस दा चिन्ह है, तो असी की करना है इस दा चिन्ह प्लस दा चिन्ह किदे च बदल जाएगा, माइनस च बदल के इस दे अंश ते हर दोनों नूं असी की करानी है, गुणा करानी है, जिसनूं असी हर दा परमेयीकरण बोलते हाँ। फिर हुई 1 नूं वर्गमूल 5 नाल गुणा करी तो वर्गमूल 5, 1 नूं वर्गमूल 2 नाल गुणा करोगे तो साडे कोल वर्गमूल 2। नीचे साडे कोल फिर बच्चों की आ गया है वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, a प्लस b ते a माइनस b, जिसका साडे कोल फार्मूला की हुंदा है a दी घात 2 माइनस b दी घात 2। इसनों अगर असी अगे हल करिए वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, वर्गमूल 5 दा वर्ग साडे कोल 5, वर्गमूल 2 दा वर्ग साडे कोल कितना आ गया है 2, तो वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 बटे 5 माइनस 2 3, जिहड़ा कि साडे कोल आंसर आ गया है। यानी कि असी किसी भी संख्या दा अगर हर दा परमेयीकरण करना है जिस दे विच हर दे विच साडे कोल कोई भी साडे कोल की आंदी है अपरिमेय संख्या आंदी हन, तां उहदा आपां ने की करना है सेंटर वाला जो सेंटर च चिन्ह है वो बदल के जे प्लस है तो माइनस, जे माइनस है तो प्लस पा के अंश ते हर दोनों नूं की करनी है, गुणा करनी है, जिसनों असी की बोलते हाँ बच्चों परमेयीकरण, हरां दा परमेयीकरण। वास्तविक संख्यावां दे लई घात अंक नियम बच्चों तुसीं छोटी क्लासां च भी करके आए हो कि घात अंक विच जेकर साडे कोल a दी घात m, सानू पता है कि इनू असी आधार बोलते हाँ, ये साडा की है ये आधार है ते m की है साडी घात है। जेकर साडे कोल दो संख्यावां दा आधार बराबर है तो असी की करते हाँ उन्हां दियां जिहड़ियां घातां है उन्हां नूं की कर दिंदे हाँ जोड़ दिंदे हाँ। इसे तरह अगर मान लो साडे कोल दो संख्यावां नूं असी भाग कर रहे हाँ, उन्हां दे आधार है जिहड़े वो बराबर हन, तो असी की करते हाँ a दी घात m माइनस n जो हर दे विच संख्या दी घात है उहदे विचों असी करते हाँ हर दी जिहड़ी घात है वो घटा दिंदे हाँ। इसे तरह a दी घात जेकर साडे कोल m सारे दी घात n है तो किहदे बराबर हुंदी है a दी घात m गुणा n। इदां ही साडे कोल अगर दो संख्यावां दे आधार अलग अलग हैं तो असी अगर उन्हां दे जिहड़ियां घातां हन वो बराबर होवे तो असी की कर सकते हाँ उन्हां दियां घातां नूं एक भी लिख सकते हाँ। बच्चों असी जेकर देखिए तो असी कह सकते हाँ कि
अगर a ਦੀ ਘਾਤ n b ਦੀ ਘਾਤ n ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ a b ਸਾਰੇ ਦੀ ਘਾਤ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ n ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। आओ असी इस दे नाल रिलेटेड कुछ सवाल करिए। जिमें साडे कोल पहला सवाल है, जे असी करिए पहले सवाल नूं तो साडे कोल है 64 दी घात 1/2। असी इस नूं हल करना है। तो बच्चों असी ये देखना भी अगर घात दे विच कोई भी परिमेय संख्या है उसका जिहड़ा हर है, साडे कोल हर कितना है 2, तो असी की करना है 64 दे अजिहे गुणनखंड बनाने हैं जिन्होंने 2 बार गुणा करन ते, जिद्दां 8 नूं अगर असी 8 नाल गुणा करते हैं तो साडे कोल कितना आंदा है 64। तो असी 2 गुणनखंड बना लेने हैं। असी इस नूं लिख सकते हैं 8 दी घात 2 दी घात 1/2। हुण असी कीता सी a दी घात m गुणा n, तो असी लिखिया सी a दी घात m गुणा n। तो असी इस नूं की लिख सकते हैं 8 दी घात 2 गुणा 1/2। 2 नाल 2 कट गया, साडे कोल की आ गया बच्चों 8 दी घात 1 मतलब 8। मान लो हुण साडे कोल सवाल आ जावे भी 64 दी घात 1/6। हुण असी 64 दे इस तरह गुणनखंड बनाने हैं कि उन्होंने 6 बार गुणा करन ते, जिद्दां असी 2 नूं अगर 6 बारी आपस च गुणा करिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 ते 32 दूना 64। असी इदां लिख सकते हैं। हुण असी लिख सकते हैं 2 दी घात 6 गुणा 1/6। 6 नाल 6 कट के साडे कोल आंसर कितना आ गया 2। देखो बच्चों ये दोने सवालों दे विच साडे कोल की सीगा घात का फर्क सी। पहले सवाल में 64 की घात 1/2 सी, तो असी 64 दे 8 गुणा 8 2 गुणनखंड बनाए। अगर साडे कोल हुण 64 की घात कितनी सी 1/6, इसलिए असी कही जी संख्या सोची जिन्हों 6 बार गुणा करन ते साडे कोल की आंदा है 64 आंदा है। आओ असी कुछ होर सवाल करिए। साडे कोल है 125 दी घात 1/3। हुण असी इस नूं की कर सकते हैं, हुण साडे कोल जिहड़ी घात है उस दे विच की है हर दे विच 3 है, तो असी 125 दे इह जे गुणनखंड बनावांगे, इह जिहियां संख्यावां सोचांगे जिन्हां नूं 3 बार, अगर असी 5 नूं 3 बार गुणा करते हाँ 5 5 25, 25 5 125 दी घात 1/3। असी इस नूं लिख सकते हाँ 5 दी घात 3 सारे दी घात 1/3। तो साडे कोल की आ गया है बच्चों 5 दी घात 3 गुणा 1/3। 3 नाल 3 साडा कट गया, तो साडे कोल आंसर की आ जाता है 5 आ जाता है। बच्चों हुण तुसीं ये याद रखना है कि अगर साडे कोल किसी भी संख्या की जिहड़ी घात है वो एक परिमेय संख्या है, तो उसदे हर दे विच जिहड़ी संख्या है असी कोशिश करनी है कि उस संख्या दे उन्ने ही जिहड़े हन बराबर गुणनखंड बनन। आओ असी एक सवाल होर करिए। 9 दी घात 3/2। हुण असी इस नूं की लिख सकते हाँ बच्चों, हुण साडे कोल हर दे विच कितना है 2 है, तो असी की लिख सकते हाँ 3 गुणा 3 सारे दी घात 3/2। तो 3 दी घात 2 सारे दी घात 3/2। 3 दी घात 2 गुणा 3/2। 2 नाल 2 कट गया, 3 दी घात 3। हुण तुहानूं पता ही है 3 दी घात 3 का मतलब 3 नूं असी की करना है 3 वारी गुणा करना है। तो साडे कोल 3 तीए 9 ते 9 तिया 27। साडे कोल जिहड़ा आंसर है वो कितना आ जाता है 27 आ जाता है। इसे तरह जेकर असी 16 दी घात 3/4 इनू हल करना चाहिए, तो असी हुण साडे कोल हर दे विच की है 4 है, तो
ਤਾਂ ਅਸੀਂ 16 ਦੇ ਹੁਣ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਗਰ 16 ਦੀ ਘਾਤ 3/2 ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 16 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣਾਣੇ ਸੀ 4 ਗੁਣਾ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਦੀ ਘਾਤ 4 ਸਾਰੇ ਦੀ ਘਾਤ 3/4। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਘਾਤ 4 ਗੁਣਾ 3/4। 4 ਨਾਲ 4 ਕੱਟ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ, 2 ਦੀ ਘਾਤ 3, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2। 2 ਦੂਣੀ 4, 4 ਦੂਣੀ 8। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ a ਦੀ ਘਾਤ m ਗੁਣਾ a ਦੀ ਘਾਤ n, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ a ਦੀ ਘਾਤ m ਜਮਾ n। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2/3 ਜਮਾ 1/5। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ 5 ਤੀਏ 15, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਜਮਾ 3। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 2 ਦੀ ਘਾਤ 13/15। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ 1 ਇਕਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਲੰਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 ਇਕਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣੀ ਹੈ AOB, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ OA ਭੁਜਾ ਵੀ 1 ਇਕਾਈ ਹੈ, AB ਭੁਜਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 ਇਕਾਈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਰਮ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ AB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਜਮਾ 1 ਦੀ ਘਾਤ 2, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 2 ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ OB ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵਰਗ ਹਟਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਰਗਮੂਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ OB ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਵਰਗਮੂਲ 2 ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਾਪ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ 1.4 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਵਰਗਮੂਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਗਮੂਲ 1 ਵਰਗਮੂਲ 2 ਵਰਗਮੂਲ 3 ਸਾਰੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਧਾਰ 1 ਇਕਾਈ ਤੇ ਲੰਬ 1 ਇਕਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਰਨ ਕੱਢੀਏ, ਅਗਰ ਕਰਨ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵਰਗਮੂਲ 2। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਲੰਬ ਹੋਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਹੈ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੰਬ ਖਿੱਚੀਏ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਗਮੂਲ 2 ਹੈ ਤੇ ਲੰਬ ਕੀ ਹੈ 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 2 ਜਮਾ 1 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 3। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ OC ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ OC ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਗਮੂਲ 3। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਗਮੂਲ 4 ਵਰਗਮੂਲ 5 ਵਰਗਮੂਲ 6 ਵਰਗਮੂਲ 7 ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਵਰਗਮੂਲ 18। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਵਰਗਮੂਲ।
ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਵਰਗਮੂਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਈ ਹੈ 1 2 3। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਲੰਬ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਕੱਢੀਏ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਵਰਗਮੂਲ 2। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ 1 ਫਿਰ 1.2 3 4 ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਰਗਮੂਲ 3 ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰਗਮੂਲ 4 ਦਾ ਆਨਸਰ 2 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਉਰੇ 2 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਗਮੂਲ 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਰਗਮੂਲ 5, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਵਰਗਮੂਲ 9 ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਰਗਮੂਲ 9 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 3 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ अपरिमेय संख्या ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ अपरिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ अपरिमेय ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਨਵਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।